आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद शांति सेवा और मानविकता भली भारतर बहु पुरातन मूल्यबोध उपरे गुरुत्व दे केंद्र सरकार कार्य करुछंती कहिले प्रधानमंत्री। जेकोसी संविधानर मुखबंध यार आत्मा सदृश और यह परिवर्तनशील नुहे बोली उपराष्ट्रपति मतव्यक्त। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आसंता काली देशवासी करिबे भाव विनिमय। 5 वर्षरू कम शिशु मृत्युहार विश्व स्तर ठारू 17% अधिक ह्रास पाई भारत में एवं यूक्रेन सह पुनः प्रत्यक्ष शांति कथबार्ता लगी मस्को प्रस्तुत बोली रूस राष्ट्रपति सूचना। विकास और ऐतिह्य उभय को प्राथमिकता दे देश प्रगति दिगरे अग्रगति करुछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिसेंति। आज नुआदिल्ली ठारे आचार्य विद्यानंद जी महाराज का शतवार्षिकी समारोह को उद्घाटन करने अवसर में से कहते। श्री मोदी कहते देशर ऐतिह्य स्थली और तीर्थस्थान गुड़ी को विकसित करने दिगरे तांको सरकार आवश्यक पदक्षेप नेउछंती। एतद्व्यतीत प्रकृत भाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान करा जिबो सह भारतर पुरातन पांडुलिपि गुड़ी को डिजिटाइज करने दिगरे तांको सरकार एक अभियान आरंभ करिसेंती। एही अवसर में उपनिवेशवाद मनोभावरू देश को मुक्त करने उपरे श्री मोदी गुरुत्वारोप करिसेंती। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री कहते भारत सर्वदा शांति सेवा और मानविकतार मूल्यबोध उपरे गुरुत्व दे आसुची। एहाकू आधार करे तांको सरकार पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना हेउ किंबा गरीब लोकों को मागणार खाद्यशस्य प्रदान करने आदि योजना सफलतार सह कार्यकारी करिसेंती। समाजर शेष धाड़ीर लोक प्रति सेवा मनोभाव पोषण करने सहित प्रत्येक जनकल्याणकारी योजनार सुफल जेभली सेठारे पहुंची पारिबो से दिगरे केंद्र सरकार समस्त पदक्षेप ग्रहण करुछंती बोली श्री मोदी कहिसेंती। पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज, ऐसी हर योजना में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति सेवा भाव है। यानी कोई भी पीछे न छूटे, सब साथ चलें, सब मिलकर आगे बढ़ें। यही आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की प्रेरणा है और यही हमारा संकल्प है। जेकोसी संविधानर मुखबंध यार आत्मा सदृश एवं यह परिवर्तनशील नुहे बोली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते। आज नुआदिल्ली ठारे एक पुस्तक उन्मोचन समारोह में उद्बोधन दे से कहते। श्री धनखड़ कहते भारत व्यतीत अन्य कौनसी संविधानर मुखबंधरे परिवर्तन करा जाय नाही। मुखबंध को आधार करी संविधान को प्रस्तुत करा जाय थाए। तेबे जरूरीकालीन परिस्थिति समय एभली परिवर्तन अत्यंत दुर्भाग्यजनक बोली से मतव्यक्त करिसेंती। या द्वारा देशर हजार हजार वर्षर सभ्यता संपर्कित संबल और ज्ञानर दुरुपयोग करा जायछि बोली श्री धनखड़ कहिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली पूर्वाह्न 11टा बेले आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देबे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बातर यह 123तम संस्करण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेबो। यह मध्य आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे सीधा प्रसारण हेबो। हिंदी भाषा रे प्रसारण परे आकाशवाणी रे एही कार्यक्रमर आंचलिक भाषांतरण प्रसारण कराजिबो। राति 8टारे आंचलिक भाषांतरणर पुनः प्रसारण कराजिबो। स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री अमित शाह चलित मास शेष में नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित होगा समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर समवाय मंत्री मानक मंथन बैठक में अध्यक्षता करेंगे। ଏହି ବୈଠକରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବିନିମୟ ହେବ। ବିଶେଷକରି ଦେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ବହୁବିଧ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସେବା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଥନ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଏକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କେନେଡି ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1984 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ମିଶନରେ ଭାରତର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମା ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁକ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଭାରତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ହାର 61% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ 78% କମିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 2024 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ 54% କମିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ 70% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଦେଶର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ବିବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ 2,90,00,000 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ 2,60,00,000 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ମାଡାଗାସ୍କାରର 65ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଶ୍ରୀ ସେଠ ସେଠାକାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସାହି ଭେଲୋ ଲାଲା ମୋଞ୍ଜା ଡେଲଫିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ସେଠ ମାଡାଗାସ୍କାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 65ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଶ୍ରୀ ସେଠ ଆଣ୍ଟାନାନାରିଓଠାରେ ସେଠାକାର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ସେଠ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗତକାଲି ଅଟକି ରହିଥିବା 3ଟି ଯାକ ରଥକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ସହ ତଡ଼ପ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପୁରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ମସ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗି ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବେଲାରୁଷ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତାନବୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରେ 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଏବଂ 8 ଜଣ ନିକଟସ୍ଥ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏକ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ରଣନୀତିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରନ୍ ଡର୍ମେର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାଶିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଶାନ୍ତି, ସେବା ଓ ମାନବିକତା ଭଳି ଭାରତର ବହୁ ପୁରାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଏହାର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ଓ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ। ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଭାବ ବିନିମୟ। ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ମସ୍କୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୂଚନା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।